الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعيد المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد البعيد الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد المحيي المميت حي القيوم واجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الأخير الظاهر الباطن القارئ المتعال الحق التواب المنتقم العفو الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجميع الغني المغني مانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون رب أعوذ بك من همزات الشياطين أعوذ بك رب أن يحضرون اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم إنا نعوذ بك من شر فيروس كورونا يا ربنا إن هذا الفيروس قد مس الناس في أكثر البلاد اللهم فاصرفه عنا وعن بيوتنا وعن مساجدنا وعن أهلنا وعن أمهاتنا وآبائنا وإخوتنا وأخواتنا وأولادنا وبناتنا وأزواجنا وذرينا وأساتذتنا وعلمائنا
المؤمنين وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في كل مكان وزمان فيا قاضي الحاجات اللهم احفظنا مما نخافه ونحذر فأنت خير حافظا فأنت خير حافظا فأنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير سلام وإذا مرضت وهو يشفين وإذا مرضت وهو يشفين إذا مرضت وهو يشفين سلام على نوح في العالمين سلام على نوح في العالمين سلام على نوح في العالمين اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء نكشف عنا البلاء والوباء والغلاء والقهط وجميع الأمراض وموت الفجأة والطاعون ما لا يكشف غيرك اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم طول عمرنا وصحح أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا ووسع أرزاقنا وإلى الخير قربنا وعن الشر أبعدنا وقد هوائجنا في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب العافية وأبواب الجنة اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب العافية وأبواب الجنة اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب العافية وأبواب الجنة رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana fi Ramadan hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahul 'azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Anak-anak sekalian, para santriwan, santriwati yang saya sayangi, Bapak Ibu hadirin hadirat yang ada di rumah masing-masing yang saya muliakan. Syukur alhamdulillah hari ini hari Senin menjelang bulan Ramadan, akhir bulan Sya'ban, Allah masih memberi kita kesehatan, kekuatan dan niat yang ikhlas untuk menjalani hidup dengan segala kondisi yang sekarang terasa semakin berat. Mudah-mudahan keikhlasan kita mampu meringankan beban sehingga kita mampu menjalani hari-hari ke depan tetap dengan optimis dengan segala karunia nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga terlimpah dan tercurah buat junjungan Nabi baginda tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kita untuk senantiasa istiqomah menjalankan tuntunan syariat dalam keadaan apapun, walaupun secara ekonomi sekarang sudah mulai terlihat banyak sekali ya yang mulai jatuh dari kondisi sebelumnya, jatuh kepada kemiskinan. Kondisi sosial juga tidak kalah sekarang. Banyak nabi-nabi yang baru dibebaskan dengan alasan corona dan sekarang mereka malah menjadi masalah dalam kehidupan masyarakat. Di beberapa tempat ada yang sudah mulai begal, ada yang sudah mulai mencuri kembali, yang putih aja dulu. Ada yang sudah mengulangi perbuatannya karena mereka di penjara tidak tahu kenapa sih mereka dibebaskan. Mereka tahunya bebas saja, padahal kondisi ini semestinya setiap kita saling menjaga dan saling menyayangi satu dengan lain karena satu nasib. Baik, kita akan bahas kitab fikih sunnah bab as-siyam. Yang punya kitabnya kitab fikih sunnah jilid 1 halaman 304. Silakan yang punya kitabnya. Sama enggak halamannya? Beda. Di situ halaman berapa? 259. As-siyam. Iya. 259. Oh, tulisannya gede-gede ya? Ini kecil-kecil ini tulisannya. Di sini 304 di sini. Hah? Sama? Kenapa beda? 304. 259. Ada 259, ada 259, ada 304 ya? Ya, yang penting sama ya kitab fikih sunnah. As-siyam. As-siyam jamak dari saum. As-saum puasa. As-siyam banyak puasa. As-siyamu yutlaqu 'ala al-imsak. As-siyam saum didefinisikan, disebutkan untuk al-imsak, menahan. Maksudnya itu secara bahasa.
menahan. Al-imsak, menahan. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inni nadartu lirrahmani shauman. Sesungguhnya aku telah bernazar kepada Tuhan yang Maha Pengasih, shauman, untuk berpuasa. Shauman di sini bukan puasa menahan makan minum. Ini ucapan ibu dari Nabi Isa Al-Masih, yaitu ibu Maryam, Bunda Maryam pakai M. Kalau orang lain bilang Maria tanpa M. Bunda Maryam ketika ditanya soal anak yang lahir kok nggak ada ayah, maka dia puasa. Apa yang dimaksud puasa ini? Imsakan anil kalam, menahan dari berbicara. Jadi makna saum pada awalnya itulah menahan dari bicaraannya, diam, tidak ngomong. Ternyata banyak masalah yang bisa diselesaikan dengan tidak ngomong. Dan karena itulah amal-amal yang terkait dengan keutamaan amal di bulan puasa adalah terkait dengan ngomong, terkait dengan mulut, yang akan memberikan pahala terbesar dari amal-amal di bulan Ramadan adalah mulut. Apa mulutnya? Membaca Al-Quran, ya, kemudian membaca zikir dan doa, membaca bacaan yang panjang dalam sholat, itu terkait dengan amal mulut, zikir, baca Quran, doa. Dan yang terkait dengan merusak puasa juga mulut, ya, bicara yang kotor, mencaci, membentak, marah-marah, itu merusak puasa. Jadi dua-duanya yang akan mendukung ibadah puasa adalah mulut, yang akan merusak ibadah puasa bahkan membatalkan puasa juga mulut. Ya enggak? Yang membatalkan puasa mulut enggak? Masukkan es kelapa di siang hari ke mulut, batal enggak? Nah, itu kan mulut juga itu. Ya, siang hari jam 2 siang di kulkasnya semuanya dingin. Tahu-tahu diambil botolnya, dari sisi botol ada embun, bulir-bulir. Wah, itu sudah godaan terberat. Terkait mulut semua, maka memang puasa pada awalnya bermakna menahan dari bicara. Menahan mulut itu ketika Ibunda Maryam, ya, terkait dengan lahirnya Nabi Isa tanpa ayah. Wal maqsudu bihi huna, yang dimaksud di sini adalah al-imsaku 'anil muftirati min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi ma'an niyyah. Yang dimaksud puasa di sini adalah, nah ini definisinya. Al-imsaku 'anil muftirati, menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan. Membatalkan apa? Membatalkan puasa itu. Min tulu'il fajri, sejak terbit fajar, ila ghurubi syamsi, sampai tenggelam matahari. Ma'an niyyah, diikuti niat. Jadi bukan diawali niat, tapi diikuti niat. Ma'a, bersama. Jadi niat puasa itu bukan hanya ketika akan makan sahur. Niat tidak boleh lepas, terus bersama kita sampai selesai puasa. Ma'an niyah, bersamaan. Jadi min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, itu niat ikut terus. Jadi niat puasa sejak awal amal, sebelum makan sahur, saat makan sahur itu masih niat, saat subuh hari sudah niat, duha niat masih bersama, zuhur niat juga masih, asar barulah maghrib niat baru sampai azan maghrib, namanya ghurubi syamsi, barulah niat dilepaskan dari puasa menjadi niat berbuka puasa. Jadi niat itu mengiringi amal, tidak lepas dari amal. Jelas? Bukan ibtida bin niyah, diawali niat, bukan, tapi ma'a menyertai, bersamanya niat selalu. Makanya di tengah-tengah puasa, kalau ada godaan, maka ingat, saya telah niat puasa dari tadi subuh, saya tidak akan merusak niat ini. Kalau misalnya diajak orang, yuk sana ada
es kelapa muda. Nah, saya sudah niat puasa, nggak ada warung-warungan. Nanti aja deh sore hari pada asar. Ngapain? Masih niat puasa, cuman mencari buka puasa. Tapi sekarang lagi corona, yang jual buka puasa rasa-rasanya via online. Ya, buka puasa via online, kolak via online, es campur via online, es doger, es belewah, es apa lagi? Ya. Es teler, semuanya via online. Ya, inilah kondisi kita, mesti bersabar ya. Sekarang tidak seperti dulu, barangkali kemampuan beli hanya cukup untuk makan besar. Barangkali takjilnya sekedar 2 atau 3 biji kurma sudah sangat mewah karena kondisi. Jadi kalau bisa kurma tak tinggal, yang lain bolehlah, es-esan itu tidak usah dikonsumsi, juga merusak kesehatan. Apalagi corona itu suka yang dingin-dingin. Nanti seandainya bulan Ramadan agak panas terik, berdoalah semoga ini suatu faedah sehingga kita terhindar dari corona. Kalau dingin-dingin corona suka. Yang gelap, yang dingin. Jadi nanti jangan bayangkan setiap buka puasa ada yang dingin-dingin ya. Yang sejuk aja, yang sejuk, yang tidak panas. Lanjut ya, fadluhu, keutamaan puasa. Di sini kita hanya menggunakan hadis-hadis yang sahih. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ini saya dapat nyamuk. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa baginda Rasulullah telah bersabda sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla telah berfirman. Nih kalau ada format hadis begitu namanya hadis apa? Hadis qudsi ya. Qudsi, bukan kursi. Kalau kursi ayat kursi. Kalau hadis qudsi, kudus, suci. Jadi hadis berasal dari Allah yang maha suci. Jadi hadis kursi itu adalah firman Allah, wahyu Allah yang tidak termasuk ayat Al-Quran. Beda dengan hadis An-Nabawi. Kalau hadis An-Nabawi bukan wahyu, dia adalah perkataan, perbuatan, ketetapan dan sifat Rasulullah. Apa kata Allah? Kullu amali bani Adam lahu. Seluruh amal ibadah anak Adam lahu, untuknya. Ya, kita beramal itu untuk kita. Allah tidak butuh dengan amal kita, semuanya untuk kita. Illa siyam, kecuali puasa. Nah, jadi ada amal yang diperuntukkan kepada Allah. Kenapa? Fa innahu li, karena sesungguhnya puasa itu li, untukku. Jadi dinisbahkan puasa itu untuk Allah, menunjukkan begitu mulianya ibadah puasa dibanding ibadah yang lain. Begitu istimewanya puasa dibanding yang lainnya. Jadi Allah katakan itu puasa untukku. Padahal semua amal untuk kita, dampak baiknya pasti untuk kita. Dan di sini Allah menunjukkan betapa mulianya puasa, maka Allah kata li, untukku. Wa ana ajzi bih, dan akulah yang langsung membalasnya. Wa ana ajzi bih. Hadzal hadis ba'duhu qudsi wa ba'duhu nabawi. Fan nabawi min qawli wasiyamu junnah. Nah ini sampai nah ini sampai wa ana azibi, ini hadis kursi ini ya. Ini yang wahyu Allah. Jadi kullu amali bani Adam lahu,
semua amal anak Adam untuknya illa siyama, kecuali puasa. Fa innahu li, maka puasa adalah untukku, wa ana ajzi bi, dan saya langsung yang memberi pahalanya. Allah langsung yang menilainya. Kalau amal-amal lain malaikat-malaikat yang mencatat. Amal lain malaikat catat. Malaikat raqibun atid. Malaikat yang mencatat. Tapi puasa Allah langsung yang menilainya. Menunjukkan betapa mulianya ibadah puasa. Wasyamu junnatun. Nah, dari wasyamu junnatun ini hadis nabawi. Ini sumbernya, redaksi dan maknanya dari Nabi. Kalau dari wasyam. Sedangkan kullu amal ini Adam lahu illa syam wa innahu li wa najibi, itu hadis qudsi. Wasyamu junnatun ini hadis nabawi. Dan puasa adalah perisai. Puasa adalah benteng. Benteng. Kalau orang mau diserang musuh, musuh terhambat di benteng. Banyak musuh yang bergelimpangan sebelum menaklukkan benteng. Bahkan banyak musuh yang sudah habis tanpa bisa menaklukkan benteng apabila bentengnya kokoh. Nah, puasa itu adalah benteng. Benteng dari maksiat. Ya. Orang yang bermaksiat itu dengan puasa batal maksiatnya. Banyak nggak jadi. Dengan berpuasa, orang yang mau mencuri, dia ingat puasa ini langsung untuk Allah, dia tidak berani macam-macam. Ya, coba orang yang berpuasa itu benteng dari godaan syaitan. Seandainya kita lagi puasa nih, ya tolong jawab nanti ya. Lagi panas terik, siang hari bolong, jam 1:30 siang panas sekali di luar ya. Tahu-tahu masuk kamar di rumahnya. Di dalam kamar ada kulkasnya. Di dalam kulkas ada minuman botolnya. Minuman botolnya macam-macam, ada warna, ada warni. Ya. Ada yang sudah dibuat dari sebelumnya. Buka kulkasnya. Terlihatlah air yang sejuk. Diminum tidak? Diminum tidak? Kenapa nggak diminum? Kan nggak dilihat. Tutup pintu kamar, kunci, gorden turunin. Sendirian, nggak ada yang lihat. Diminum tidak? Kenapa? Kenapa nggak minum? Kenapa? Karena meyakini Allah melihat. Dan itu benteng. Tanpa ada orang, tanpa ada yang lihat, kita gak berani minum. Kenapa? Hawa nafsu kita sudah dibenteng. Jadi kita tidak terkena bujuk rayu hawa nafsu. Dengan berpuasa, bentengnya kuat. Ya, tidak mudah tergoda dengan bujuk rayu hawa nafsu. Wasyamu junnatun. Benteng, puasa itu benteng. Kalau orang terlalu berambisi, itu karena dia jarang berpuasa. Misalnya, ya ingin mengenal lawan jenis, begitu ambisinya. Nah, itu karena dia tidak puasa. Orang yang jarang puasa, begitu ya. Orang yang sering puasa, teredam keinginan syahwat. Maksiat teredam. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum, maka apabila salah seorang kalian pada saat hari dia berpuasa, fala yarfas, maka janganlah rafas. Rafas berkata kotor. Ya, yarfas itu ada catatan kakinya nomor 4. Ar-rafas ayul fahsya fil qawli, perkataan kotor dalam ucapan. Ya, misalnya ngomong yang maksiat-maksiat, itu fahsya, yang menjijikkan. Ya, perkataan rayuan kepada yang tidak mahram, yang bukan istrinya, itu fahsya. Kemudian wala yashab, dan tidak pula berkata yashab ay la yasih. Yasih, tidak membentak-bentak, memarah-marah, itu yashab. Tidak erosional, ya, tidak berkata dengan erosi.
emosi, ya, tidak berkaitan dengan emosi. Ya, tidak sedikit marah. Yang boleh itu marahnya sedikit aja, bukan sedikit marah. Wala yajhal dan tidak yajhal berlaku bodoh. Yajhal berlaku bodoh. Apa itu? Ya, nggak ada faedahnya, berbuat yang tak ada manfaatnya itu. Ya, lagi puasa, habis waktunya ngapain? Ya, habis ngupil aja, habis waktunya. Padahal digunakanlah waktu-waktu setiap hari, setiap jam, setiap menit, setiap detik itu untuk semuanya diisi dengan membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah, berdoa yang panjang, yang banyak, ya, atau melamun, itu ya jahat. Atau membuang waktu yang sangat mustajabah doa waktu sahur. Wabil asharihum yastaghfirun. Semestinya di waktu sahur banyak istighfar. Tahu-tahu di waktu sahur banyak nonton lelucon, lawakan di TV. Ada semua di TV yang acaranya pada saat tidak puasa di malam hari. Tahu-tahu pas Ramadan jam 3 pagi, jam 3 subuh menemani sahur dengan ketawa ke TV. Nah, isilah waktu sahur itu dengan tidak membuang-buang waktu. Ya, waktu terdekat bersama Allah di waktu itulah seperti malam akhir. Coba kalau setiap jam sebelum sahur itu dapat 2 juz saja, cuma 3 bangunnya kan, padahal sudah tarawih, tidak melaksanakan qiyamul lail, ya gunakanlah baca Al-Quran sampai 2 juz. Setelah selesai baru sahur. Habis sahur selesai itu sholat subuh 1 juz lagi, 3 juz sampai subuh doang. Sampai jam 7 istirahatlah sebentar, bangun jam 8, sholatlah duha, habis duha dapat lagi 1 juz, ya kan, menjelang zuhur. Gak ada makan siang kan? Istirahat sebentar, lalu sholat zuhur, habis zuhur 1 juz. Berapa sudah dapat? 5. 4. Sebelum sahur 2, sudah subuh 1, setelah duha 1, setelah zuhur 1, habis zuhur 1 juz tidur. Asar, ya udah asar pengajian. Maghrib, habis maghrib sampai isya, ya sudah buka puasa, menjelang isya baca Quran, dapat 1 juz, udah 5, 6 udah, 6 kan? Sholat tarawih dan sholat witir, baca 1 juz, tidur, 7 juz sehari. 7 juz sehari berapa kali tamannya kalau 30 hari? 7 sehari 7. Sehari 7. Berarti 3 hari 21, 4 hari 28, 5 hari 1 juz lebih. 1 kali tamat 5 hari, berarti 36 atau 7 kali ya. 6 atau 7 kali sebulan. Bisa begitu. Upayakan targetnya lebih dari tahun-tahun sebelumnya. Apalagi kita tidak banyak aktivitas lain, pembelajaran cuma bersama Al-Quran saja. Syahrul Ramadan, Syahrul Quran, bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Maka kita hanya bersama Al-Quran. Indah sekali bersama Al-Quran itu ya. Semua masalah selesai, semua problem tak ada lagi. Tidak ada beban hidup ini, walaupun krisis sedang menghantui. Tak usah mikirin baju lebaran, tak usah mikirin sepatu, masih jauh baru mulai puasa. Ya. Apalagi di sini ya, wala yajhal. Fa in syatamahu ahadun, kalau salah seorang menantang dia, ngejek dia, mencibir dia, mengolok-olok dia, al-qatalahu, atau dia ngajak berkelahi, sini lu, ayo lu, ya, faliyakul, maka hendaklah dia menjawab, bukan aku takut, saudaraku, bukan aku tak berani,
Ama inni shaimun, sesungguhnya aku puasa. Marrataini, 2 kali. Inni shaimun, langsung menghindar. Ayo, diprovokasi. Ini soim. Bukan soimah nama orang. Soimah hanya perempuan yang puasa. Soim laki-laki yang puasa. Tapi kalau soimah perempuan yang puasa, mending nggak usah dangdut lah, puasa. 2 kali ya. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi yang jiwa Muhammad di tangannya. Ini sumpah kepada Allah, Nabi bersumpah. Demi zat yang jiwa Muhammad di tangannya. La khulufu fami shaim. Ya, sungguh, lam itu lam taukid, sungguh. Khulufu, ya, khuluf itu hawa. Itu apa? Hawa ya. Hawa mulut. La khulufu fami. Ya, hawa mulut. As-shaimi, orang yang berpuasa, atyabu, lebih wangi. Tuh. Paling wangi indallah, di sisi Allah. Tapi ingat di kalimat duanya, istilahnya yaumal qiyamah, di hari kiamat. Min rihil misk, dari minyak kasturi. Minyak yang paling wangi di surga nanti minyak kasturi. Tapi bau wangi mulut orang yang puasa lebih wangi dari minyak kasturi. Tapi pembuktiannya di surga, bukan lagi puasa di sini. Nanti kalian baru tidur siang puasa, ya, ngencesnya banyak. Tiba-tiba ngomong sama temannya, hoi, ini minyak kasturi ini lebih wangi dari minyak kasturi. Bukan sekarang, nanti hari kiamat, bukan sekarang. Hati-hati, tidak boleh. Apalagi sekarang ada corona, jangan coba-coba. Nanti bau mulut begitu campur corona lagi. Ya, jangan dibuktikan di dunia, ini hadis. Nanti di akhirat terbuktinya di yaumul, itu ada sesuatu ya. Yaumal qiyamah, di hari kiamat, bukan sekarang. Jangan dibuktikan sekarang. Sekarang beramal saja, berpuasa saja. Ya laparlah karena Allah, hauslah karena Allah. Demi Allah nyawa pun dikorbankan. Cuma lapar doang. Walishaimi farhatani, bagi orang yang berpuasa meraih 2 kebahagiaan, 2 kegembiraan. Yang pertama, yafrahu huma idza aftara fariha bi fitrihi, apabila berbuka puasa dia gembira dengan berbuka. Coba, gembira nggak pas buka puasa? Ditungguin betul ya. Azan belum? Maghrib belum? Lihat, waduh, masih 30 menit lagi nih. Tungguin lagi 25, tungguin lagi. Kalau menunggu sesuatu yang sangat dirindukan itu pasti tidak jenuh. Tapi kalau menunggu ya delay, naik pesawat delay, itu jenuh. Kalau ini enggak, ya ditunggu. Pasti tiba-tiba azan. Wah, buka puasa, senangnya luar biasa. Itu kegembiraan yang dirasakan setiap hari selama Ramadan. Yang kegembiraan seperti itu tidak dirasakan kecuali orang yang berpuasa. Memang nikmatnya makan saat sangat lapar, nikmatnya minum saat sangat haus. Kondisi lapar dan haus itu hanya diraih ketika puasa. Itu yang pertama ya. Kemudian kegembiraan yang kedua, wa idza laqiya rabbah, kebahagiaan kedua saat berjumpa Tuhannya, bertemu dengan Allah di surga. Allah sangat gembira berjumpa para soim itu, soimah tadi ya. Orang yang berpuasa laki dan perempuan sangat ditunggu dan dirindukan Allah. Fariha bisaumihi, mereka sangat gembira dengan puasa yang tersebut. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Imam Muslim dan Imam An-Nasai.
juga saya. Hadis yang kedua, wa riwayatul Bukhari wa Abi Daud. Riwayat Imam Bukhari dan Abu Daud. Asyamu junnatun. Puasa adalah benteng. Fa idza kana ahadukum shaiman, kalau salah seorang kalian sedang berpuasa, fala yarfas, janganlah berkata fahisha, kotor. Wala yajhal, jangan berlaku bodoh, sama kayak tadi ya. Fa inimrun qatalahu, kalau ada yang ngajak dia berkelahi, au syatamahu, nantang-nantang, falyakul, maka katakanlah inni shaim maratain, saya puasa. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la khalufu fami shaim atyabu indallah min rihil misk. Nah, ini malah enggak ada yaumul qiyamahnya. Ya. Lebih wangi di sisi Allah dari minyak kasturi. Di dunia ini sudah bagi Allah, maka itu lebih indah orang yang berpuasa. Yatruku ta'amahu wa syarabahu, dia tinggalkan makan dan minumnya, wa syahwatahu, dan syahwatnya, min ajli, karena aku, kata Allah. Asyamu li, puasa untukku, wa ana ajzi, sayalah langsung yang akan membalasnya, memberi pahalanya. Wal hasanatu bi asyrati amsalihha, dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 pahala. Jadi yang semuanya di dunia selama di luar Ramadan pahala 1, selama Ramadan pahala 10. Yang pahala 10, Ramadan pahala 100. Baca Al-Quran 1 huruf berapa pahalanya? 10. Di bulan Ramadan 100. 100 pahalanya. Saya mau cuman pahala 100 saja. Nun. Berapa pahala? 100. Sudah, saya dapat 100. Besok berikut lagi. Mau berapa? Naik 200. Yasin. Berapa? 200. Kenapa kamu berhenti di luar? Saya udah dapat pahala 200. Saya cukup. Besok baca Quran lagi. Alif Lam Mim. Berapa pahalanya? 300. Besok saya mau 400 dah. Kaf ya 5 ya. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Berapa? 400. Besoknya lagi 500. Kaf ha ya ain sad. Kaf ha ya ain sad. Berapa? 500. Target minimalis. Yang banyak sekalian, Allah tidak akan pernah kekurangan untuk bayar pahalanya. Berapapun banyaknya pasti Allah bayar semuanya. Bahkan dibayar dengan rahmat dan kasih sayang tak terhingga. Inilah kehebatannya ya. Kebaikan dibalas 10 kali lipat. Karena itu orang banyak, bahkan ada kebaikan yang lipat gandanya lebih dari itu. Ini cuma secara umum, nanti ada khusus-khususnya. Dan misalnya memberi makan orang buka puasa, pahala semua yang makan buka puasa itu diambil oleh dia semua, walaupun tanpa mengurangi pahala orang itu sedikit pun. Buka puasa aja yang ini buka puasa cuma seteguk air, bahkan cuma seteguk air, seluruh pahala orang yang puasa itu dari subuh, dari pagi sampai sore hari diambil semua oleh yang ngasih buka puasa seteguk air. Walaupun dengan sepotong kurma 1 biji dipotong nih, ini buka puasa. Dapat pahalanya segitu luar biasa, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa. Makanya kalau nggak ada corona di Arab itu, ya pergi aja tuh umrah bulan Ramadan, kenyang. Ditarik-tarik orang di pasar, ini roti, ini nasi mandi, ini nasi biryani, ini nasi bukhari, ini ayam, ini kambing, dikasih dipaksa-paksa yang enak-enak itu, yang mahal-mahal. Ya udah terpaksa diambil, akhirnya masuk. Sekalian itu sahur besok. Nasinya awet ya itu. Nasi mandi itu kotaknya segini nih. Pas dibuka, nasi doang. Pas dicongkel dalamnya, itu kambingnya, daging kambing semua, gulai semua. Jadi dia nasinya di atas, lauknya di dalam. Orang kira nggak ada lauknya ya, nasi doang. Dibuka lah temannya makan. Pas digali semakin dalam, semakin kambing, semakin paha kambing gede.
Terkecoh ya, dikirain cuma nasi doang, tahu-tahu dalamnya digali semakin dalam semakin enak. Itu kalau di Arab ya, kalau di sini nggak tahu lah, di sini Arab cemas. Karena lagi corona, siapa yang mau ngasih buka puasa? Kita lagi Arab cemas ya, untuk sahur hitungan Ustaz nih, kalian satu orang 10.000 nih kali 100 ya berapa? 10.000 kali 100 juta untuk sahur. Kalau buka puasa dengan takjilnya 15.000 lah, berapa? 1,5 juta. Jadi sehari 2,5 juta. Ya, itu targetnya segitulah. Jadi kalau misalnya perdana ini mau rendang atau mau apa? Saya nanya doang, saya juga mau. Ya, mau rendang atau mau apa sahurnya? Bapak Ibu dengar tuh. Mau rendang katanya. Apa? Bebek sama hijau. Bebek sama hijau katanya. Itu minta bikin sama Nipit, mamanya Aib. Warung Padang Nipit di Bengkulu. Ajung tuh Ajung. Ya, ibunya jago masak sambal hijau. Aduh, sekarang hanya ada di dunia hayal, nggak tahu apakah jadi kenyataan. Ketawanya terlalu. Ayo nomor 3 ya, hadis nomor 3. Wa Abdillah ibni Amar. Jadi kalau ada waw di sini bukan Umar bin Khattab, Amar namanya, bukan Umar. Kalau nggak ada waw di sini Umar berarti. Itu bedanya. Jadi ini bukan Abdullah bin Umar Ibnu Umar, bukan. Ini Amar, Ibnu Amar. Amar udah pulang duluan. Wa an Abdillah ibn Amr anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abdullah bin Amr bahwasanya Nabi SAW bersabda, "As-siyam wal Qur'an yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah." Puasa dan Al-Qur'an yashfa'an, kedua-duanya memberi syafaat lil abadi, kepada seorang hamba, yaumal qiyamah, di hari kiamat. Jadi kalau ada syafaat selain lewat Nabi Muhammad, berarti itu syafaat sugro, syafaat kecil. Kalau lewat Nabi Muhammad namanya syafaat kubro, besar. Ya. Nah, Al-Qur'an dan puasa kedua-duanya, puasa dan Al-Qur'an kedua-duanya memberi syafaat kepada seorang hamba di hari kiamat. Yaqulus siyam, berkatalah puasa, ay rabbi mana'tahu ta'ama wasyahawati bin nahar fasyaffi'ani fi. Duhai Tuhanku, kata puasa, mana tahu engkau telah melarang dia at-ta'ama, makan, wasyahawati, dan syahwat, bin nahari, di siang hari, fasyaffi'ani fi, izinkan aku memberi syafaat kepadanya. Itu kata puasa. Wa yaqulul Qur'anu, Al-Qur'an berkata, mana'tahu an-nauma bil-lail, ya Tuhanku, engkau mencegahnya tidur di malam hari karena baca Quran 2 juz, 3 juz, 4 juz. Fasyaffi'ani fi, izinkan aku beri syafaat kepada dia. Fayusyaffa'at, lalu keduanya diizinkan memberi syafaat. Syafaat ujungnya T balik. Jadi Al-Quran dan puasa seiringan, kedua-duanya memberi syafaat di hari kiamat. Ini menunjukkan bahwa amal utama yang sunnah, selain puasa, kalau puasa wajib, yang paling utama di bulan Ramadan adalah bersama Al-Quran. Puasa dan Quran berbarengan, ya kan? Kedua-duanya memberi syafaat. Nah, jadi ini mengindikasikan bahwa amal yang paling utama, yang paling terpenting di bulan Ramadan adalah bersama Al-Quran. Baik itu membacanya, menterjemahkannya,
belajar tafsirnya, mengamalkan isinya, memperjuangkan kandungan isinya, memperjuangkan syariat Al-Quran. Itu semua amal utama di bulan Ramadan. Selain yang wajib, kalau wajib sudah puasa wajib, sholat wajib. Ya, yang paling utama adalah bersama Al-Quran. Kedua-duanya memberi syafaat. Jadi utamakan. Imam Syafi'i ketika lagi puasa libur semua pengajiannya. Libur. Kenapa? Karena ada dua agenda Imam Syafi'i dan kedua-duanya terkait Al-Quran. Yang pertama, beliau menamakan bacaan Al-Quran sama kayak Ibnu Umar. Berapa sehari? 2 kali. Imam Syafi'i menamakan 30 juz kali 2 dalam sehari. Dan masih sempat-sempatnya menerima setoran hafalan murid-muridnya. Kalau begitu habis hari-hari Imam Syafi'i dengan Quran saja. Nggak ada pengajian Imam Syafi'i. Pengajiannya di luar Ramadan. Untuk dirinya saja beliau sama kayak Ibnu Umar. Ibnu Umar ya di sholat malamnya 30 juz, di luar sholat malamnya 30 juz. Imam Syafi'i begitu juga. Bahkan ada tambahannya menerima setoran hafalan Quran murid-muridnya. Kalian berapa juz sholat malamnya? 1 ayat, 1 rakaat. Juz 30 juz, jangan salah dengar. Imam Syafi'i itu 30 juz, bukan juz 30. Habis waktu, karena itulah Quran. Puasa Quran, nggak bisa dilepas. Karena memang Al-Quran turun di bulan puasa, di bulan Ramadan. Ya, jadi amal yang sangat utama berinteraksi bersama Al-Quran. Syahrul Ramadan, syahrul Quran. Bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Sebagaimana Nabi tercinta, beliau pun setiap bulan Ramadan setoran hafalan kepada malaikat Jibril. Awalnya malaikat Jibril yang turunkan Al-Quran. Ya, Allah turunkan lewat malaikat Jibril. Sudah utuh Al-Quran turun, Nabi Muhammad setor kepada malaikat Jibril tiap bulan Ramadan. Jadi Nabi Muhammad itu langsung sanaknya ke malaikat Jibril. Kalau kita sanaknya ke siapa? Guru kita. Nabi itu langsung sanaknya Nabi Muhammad, malaikat Jibril, Allah Subhanahu. Masya Allah. Ya, Al-Quran. Ada pertanyaan? Ini hadisnya masih 3 lagi. Satu lagi apa 2 lagi? 3 lagi? Cepat-cepat aja lah. Hadis nomor 4. Doa Abi Umamah qala, dari Abi Umamah dia berkata, Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakultu, maka aku bertanya, Murruni, satu orang ya, Murrani bi amalin yudkhiluni al-jannata. Ya Rasul, ajarkan saya, perintahkan saya. Mur dari apa? Amaro. Mur, ajari saya Rasul. Perintahkan saya Rasul dengan sebuah amal yang menyebabkan saya masuk surga. Qala, Rasul bersabda, Alaika bis-shaum fa innahu la adlalah. Engkau kerjakan puasa, enggak ada yang sebanding dengan itu. Nah, itu hari biasanya datang lagi dia. Datang lagi Rasulullah, tsumma ataitu tsaniyah. Saya datang untuk yang kedua kalinya, besoknya atau lusanya. Faqala, maka Rasul menjawab, alaika bis-shaum. Kalau mau masuk surga, laksanakan puasa, kerjakan puasa. Jadi puasa Al-Quran surga, puasa Al-Quran surga, dekat semua itu. Ya, bukan puasa catur nonton bola. Dulu ada tuh orangnya pas mau puasa cari halma. Tahu halma? Halma ludo, ular gagak. Anak sekarang nggak tahu ya. Ada orang itu yang lagi ceramah ini waktu SD dulu. Waktu SD dulu begitu tuh.
Catur, halma, ludo. Mau puasa cari itu. Tahu-tahu main catur udah azan maghrib aja. Bukan itu. Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran. Puasa, Al-Quran, sorga. Puasa, Al-Quran, sorga. Bukan puasa catur nonton bola. Ya, siapa itu? Dulu waktu SD, bukan sekarang. Dulu saya nggak pesantren MI. Hadis nomor 5, terakhirlah. Dua lagi ya. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yasumu 'abdi yawman fi sabilillah. Tidaklah seorang hamba berpuasa di hari jihad fi sabilillah. Jadi lagi perang puasa. Siapa contohnya? Nabi dan para sahabat waktu perang Badar. Saat itu dari perang Badar tanggal 17 Ramadan, kaum muslimin sedang berpuasa. Ketika itu berpuasa kecuali ba'adallahu bidzalikal yaum an-nara an wajhihi 70 kharifan. Maka pastilah Allah menjauhkan dengan amal puasa itu ya neraka jahanam dari wajahnya sejauh 70 tahun. 70 tahun akhirat, 70 tahun kali 12 kali 30 kali 1000. Berapa ribu tahun tuh, jauh dari neraka. Semakin jauh dari neraka semakin dekat ke surga. Jadi kalau ada kalimat semakin dekat ke surga, berarti semakin jauh dari neraka. Semakin jauh dari neraka, berarti semakin dekat ke surga. Surga itu tidak jauh dari orang yang berpuasa. Bahkan hadis terakhir menyebutkan surga khusus spesialis bagi orang yang berpuasa, tidak masuk kecuali orang yang berpuasa ke dalamnya itu. Wa an Sahal bin Sa'ad, dari Sahal bin Sa'ad, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu bersabda, inna lil jannati baban, sesungguhnya surga itu ada satu pintu, yuqalu lahu, disebut pintu itu Ar-Rayyan, pintu Ar-Rayyan. Yuqalu yaumal qiyamah, dikatakan bahwa pintu itu akan berteriak-teriak, memanggil-manggil pintu itu. Aina shaimun, aina shaimun, mana orang yang puasa, mari kemari hei para shaimun, 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 shaimatun, masuklah sini. Fa idza dakhala akhiruhum, maka tatkala sudah masuk yang paling akhir dari orang yang berpuasa, liqa dzalikal babu, ditutuplah pintu tersebut. Rawahul Bukhari wa Muslim, muttafaqun alaih. Nah, jadi orang yang berpuasa keutamanya banyak sekali. Yang pertama, dekat dengan Allah, amalnya langsung Allah yang menilainya, memberi pahalanya, wangi mulutnya lebih wangi dari minyak kasturi di hari kiamat. Kemudian mendapat kebahagiaan ketika berbuka, ketika berjumpa Allah. Kemudian mendapat syafaat dari puasa dan Al-Quran. Kemudian pasti masuk surga, itu hadis ke-4. Kemudian dijauhkan dari neraka sejauh 70 tahun dalam sehari berpuasa, 2 hari berarti 140 tahun. Walaupun 70 itu sebenarnya meningkat saking banyaknya, nggak mesti angka 70, nggak mesti di angka 6, di atas 69, di bawah 71. Dalam bahasa Arab angka 7, 70, 700 dan kelipatan 7 itu menunjukkan saking banyaknya. Kemudian spesialis surganya dikasih pintu Ar-Rayyan. Nah, inilah keutamaan orang-orang yang berpuasa. Ya, amal puasanya itu menggembirakan, di dunia dengan amal puasa gembira, di akhirat surga pun gembira. Pertanyaan, silakan. Dalam keluarga ada satu orang bersedekah, apakah manfaat sedekah untuk orang-orang tersebut yang bersedekah atau sekeluarga dapat manfaatnya?
Yang bersedekah saja yang dapat pahalanya, ya, kecuali kurban. Kalau kurban satu yang beramal yang dapat pahala semuanya, baik yang masih hidup maupun sudah wafat dari keluarganya. Karena itu dalam kurban disebut dengan wa ali. Misalnya, ya Allah, Allahumma taqabbal min. Namanya siapa yang berkurban? Min Ahmad wa alihi. Kalau kurban, kalau sedekah yang bersedekah saja yang dapat pahala. Tetapi yang bersedekah bisa berdoa kepada Allah dengan wasilah amal solehnya itu untuk kebaikan keluarga. Ya Allah, saya bersedekah. Apabila sedekahku ini ikhlas ibtigha wajhika, akan di dalam ayat hadis tentang ketutup pintu gua, kalau amalku ini karena mengharapmu saja ya Allah, maka bukalah pintu gua ini. Nah, kalau amalku sedekah ini semata karena ya Allah, beri faedah kepada seluruh keluargaku, kesehatannya, kebaikannya, yang sakit sembuhkan, bisa. Tapi dengan doa wasilah amal soleh. Amal soleh sendiri untuk dia, sedekah itu untuk dia. Amal solehnya itu pahalanya, tapi dia bisa berdoa wasilah amal soleh untuk keluarganya. Amal doanya itu menjadi dampak baik untuk keluarganya. Jelas ya? Ada lagi? Bagaimana hukumnya iktikaf di 10 hari terakhir Ramadan untuk perempuan? Hukumnya sunat muakkad. Bagaimana cara agar perempuan bisa mendapat pahala yang sama dengan pahala iktikaf di 10 hari terakhir? Yang sama, maksudnya apa? Ya iktikaf di masjid. Masalahnya sekarang masjidnya sudah di lockdown. Tidak ada aktivitas di masjid, maka di rumah lah. Ganti amal iktikaf itu dengan menghidupkan malam-malam Ramadan. Nabi bersabda, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menghidupkan malam-malam Ramadan, maka diampuni semua dosa yang telah lalu. Maka walaupun di rumah kita hidupkan malam-malam Ramadan dengan amal-amal soleh. Amal siapa? Ya semuanya paling utama apa? Interaksi bersama Al-Quran. Ya, al-muamalat atau at-tafa'ulu ma'al Quran, berinteraksi bersama Quran itu walaupun di rumah, karena masjid kita masih karantina. Insya Allah akan menyamai iktikaf di masjid, tapi dengan syarat jangan di depan TV. Kalau di depan TV sudah nggak jadi itu. Baru auzubillah bismillah, lucu sekali ya, nggak jadi. Tewaskan dulu TV-nya, nah, baru baca Quran 3 juz, lalu baru minum jus sambil nonton TV. Ya, sekarang dari Edi. Dari ibunya Salsa. Dari ibunya Salsa, Bu Eti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mau tanya sejauh mana kita harus taat dengan pemimpin negeri ini yang mana banyak berbuat zolim dengan rakyatnya? Sejauh mana taat terhadap pemimpin? Sedekat mana lah, jangan sejauh. Yang banyak berbuat zolim dengan rakyat, selagi dia tidak meninggalkan sholat, untuk yang tidak melanggar syariat taatlah. Kalau dia melarang sholat baru kita tidak taat. Ya, kalau dia Tadi ada yang bertanya Ustaz tentang zakat fitrah, apakah harus sama dengan yang kita konsumsi sehari-hari? Tanya berapa? zakat fitrah sesuai dengan yang kita konsumsi, ya. Zakatul fitri tuhrotan lisoim tu'aman lil masakin. Zakat fitrah mensucikan orang puasa, memberi makan fakir miskin. Kalau kita makan sehari-hari berasnya premium, maka zakat fitrah premium. Tahu beda zakat premium dengan tidak? Kalau beras premium, beras terbaik bisa dibeli di Begimart. Ya, 5 kilonya 68.000.
Berarti 2,5 kilo satu nisab zakat fitrah berapa tuh? 34.000 sudah dapat beras terbaik. Yaitu beras yang tidak patah-patah, utuh dia. Dan ketika dia dimasak, nasinya tidak menyatu, tidak lengket. Tuh, terbaik tuh. Tapi kalau yang tidak terbaik itu dia lengket nasinya. Nah, itu tergantung yang kita makan. Kurang dari itu nggak boleh, lebih dari itu boleh, baik jumlah maupun kualitas. Misalnya sehari-harinya makan beras patah-patah itu, beras ekonomis. Kewajiban zakat fitrahnya 2,5 kg beras ekonomis. Tapi kalau dia berzakat fitrah dengan beras premium, itu yang terbaik. Karena Al-Quran mengatakan, "Faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah." Barang siapa yang memilih yang lebih baik, fahuwa khairul lah, maka itu yang terbaik baginya. Atau dari sisi jumlah, mestinya satu muzaki 2,5 kg. Saya 3 kilo dah, boleh. Tapi yang tidak boleh 2 kilo, nggak boleh. Ya, jadi kewajiban sesuai yang kita makan. Kalau kita berzakat dengan yang lebih baik dari yang kita makan, itu namanya tatawwu', mendapat pahala lebih, dapat pahala wajib sekaligus dapat pahala sunnah. Apakah pahala memberi makan orang puasa itu berbuka berlaku di puasa selain bulan Ramadan? Untuk memberi, hadisnya umum ya. Man aftara shaiman kana lahu mislu ajrihi. Barang siapa yang memberi buka puasa orang yang berpuasa, dia dapat pahala seperti yang berpuasa. Umum. Berlaku untuk orang yang berpuasa wajib dan juga puasa sunnah. Tentu lebih banyak puasa Ramadan, karena orang yang berpuasa Ramadan pahala puasanya Allah langsung yang balas. Pahala yang lainnya dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat, dan itu bagi yang berpuasa dapat pahala itu, bagi yang memberi buka puasanya dapat semua itu walaupun dia nggak puasa. Ketika puasa sunnah ya. Tapi menjadi masalah kalau dia nggak puasa sama sekali. Saya puasa Ramadan nggak puasa. Kan dapat pahala puasa orang yang puasa, saya kasih makan aja yang puasa. Akhirnya dia tidak puasa. Itu dosa besar, bukan dapat pahala. Jangan diakal-akali dalil. Ya, karena ada dalilnya, siapa yang memberi buka puasa orang yang puasa maka dia dapat pahala orang berpuasa itu tanpa mengurangi pahalanya. Saya nggak usah puasa, saya kasih buka puasa 100 orang yang puasa. Saya dapat 100 kali puasa orang berpuasa, pahala orang yang berpuasa. Nah, ini mengakal-akali dalil. Nanti kita sampai kepada ancaman yang tidak berpuasa. Para ulama sepakat yang tidak puasa itu syarrum minaz zani, lebih hina dari penzina, wa mudminul khamri, dan dari pemakai narkoba, dari pengedar narkoba. Bal yashukuna fi islamihim, bahkan keislamannya diragukan, bahkan dituduh sebagai ateis. Jangan memaknai hadis tersebut, sudahlah nggak usah puasa, kasih makan orang puasa aja dah, kan paling sama. Jangan diakal-akali begitu. Kalau puasa terus nyangkut makanan pas sahur di gigi, terus ketelan, boleh nggak? Tertelan nggak apa-apa, sengaja nggak boleh. Nyangkutnya ayam seekor gitu. Sahurnya daging ayam, nyangkut di celah gigi ayam seekor. Sengaja pula lagi, ntar aja cuci gosok gigi ntar jam 9 pagi. Lumayan ada rasa-rasa ayam campur jigong. Ya, kalau ada di gigi keluarin, buang. Jangan begini, coba airnya. Jangan. Batal ya. Ya, harus dibuang. Kalau tak sengaja, tak masalah. Ustaz, muntah itu batalin puasa enggak? Sengaja muntah batal, tidak sengaja tidak. Ustaz, buang dahak batalin muntah, batalin puasa. Buang dahak enggak. Nelan dahak aja enggak. Tapi itu penyakit. Ya, dahak kamu sendiri tapi bukan orang. Kenapa orang yang berpuasa mulutnya bau di siang hari? Itu secara medis ya, biologis. Memang kalau mulut kita tidak ada dihanyutkan,
dia mengalami apa di sela-sela gigi, di itu ada bakteri. Sebenarnya itu kesehatan. Kalau tidak bau malah nggak sehat, itu orang aneh. Orang sehat kalau nggak makan-makan bau, karena itu ada proses bakterisasi. Disitulah kesehatan. Jadi bakteri itu nggak semuanya jelek. Kalau ada orang nggak makan mulutnya wangi, ini bermasalah kesehatannya. Makanya banyak sikat gigi tanpa odol. Tanpa odol, ya itu sunnah. Nabi lebih banyak sikat giginya ketika puasa, tapi tanpa odol, tanpa rasa. Oke, singkat aja. Setiap wudu sikat gigi, setiap wudu sikat gigi. Kumur-kumur buang. Jangan kumur-kumur telan. Sebanyak apapun yang masuk ketika kumur-kumur, sebanyak itulah keluarnya. Jangan didiskon. Kalau tahu masuknya setengah gelas, keluarnya seperempat gelas. Nah, kemana yang seperempat itu? Apalagi ada suaranya gluk-gluk. Sikat gigi itu sunnah. Jadi kalau kalian sholat duha wudu sikat gigi, sholat zuhur wudu sikat gigi, sholat asar wudu sikat gigi. Setiap mau sholat sikat gigi, itu sunnah. Tapi jangan dilama-lamain, ya. Sekedar menghilangkan bau mulut. Apalagi nanti puasa pada pakai masker kan? Ustaz, bagaimana kalau yang membayar fidyah itu dari kaum fakir miskin, duafa? Yang fakir miskin menerima fidyah. Dia harus bayar. Dia harus bayar fidyah. Kalau sanggup bayar, kalau tidak sanggup maka dia tidak. Oh, kalau dia ada pilihan foto, tidak puasnya karena apa? Gitu. Ya, perjalanan sakit maka foto. Kalau sudah tua renta, tidak bisa puasa karena harus minum di siang hari, maka dibayarkan fidyahnya oleh anak yang mampu, oleh saudara yang mampu, ya. Dari ayahnya Anissa Rahma. Dari Anissa dan Rahma. Oh, Anissa Rahma. Oh, satu orang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana hukum seseorang yang sering meninggalkan makan sahur karena malas, tetapi dia tetap berpuasa? Meninggalkan makan sahur karena malas makan itu telah mengabaikan karunia dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, karena Nabi mengatakan inna fis sahuri barokah. Dalam sahur itu barokah. Dia telah meninggalkan keberkahan puasa. Puasa sah sampai sore, cuman kurang sempurna pahala. Karena sahur itu barokah. Ya. Kalau memang susah makan sahur, ambil barokahnya, minumlah seteguk air putih. Cuman saya tidak menyarang itu karena tidak makan itu usus kita kan bekerja terus. Nanti terancam ma'ag. Ya, ma'ag itu ya. Sakit ma'ag. Apakah sahur termasuk syarat sah puasa? Tidak. Jika kita bangun kesiangan atau gara-gara nggak puasa sahur masih puasa? Kalau bangun kesiangan di malam harinya tidak niat, tidak sah puasa. Makanya sebelum tidur niatkan dulu di hati, ya Allah besok saya mau puasa. Kalau misalnya tidak niat, lalu bangun kesiangan, dia tetap wajib menahan makan dan minum sampai berbuka puasa, tapi dia dinilai tidak berpuasa dan wajib diqodho pada hari yang lain. Tapi kalau dia sudah niat di malam hari, tiba-tiba dia bangun kesiangan, maka dia sudah dihitung puasa. Tapi dia ketinggalan sholat subuhnya di waktu bangun. Apa boleh sholat id sabnya bersampingan dengan ikhwan akhwat? Sholat Idul Fitri ikhwan akhwat satu saf, laki perempuan lagi nggak boleh lah. Perempuan di belakang. Ustaz, apakah orang yang sedang dimarahan kalau mereka berpuasa dan apakah puasanya diterima? Sah, tapi rusak puasanya. Ya, kurang sempurna. Ustaz mau bertanya, Ustaz boleh nggak baca ratib dan wirid? Amal kiai saya dulu. Minta pendapat Ustaz. Ratib itu sebenarnya tidak usah dipatok. Jadi kalau gurunya ada sudah itu kan isinya doa. Karena doa itu diamalkan Rasul, Anda amalkan boleh. Tapi kalau ada
terkait dengan misalnya ilmu kebal, ilmu ini, ilmu jangan. Kan saya ajarin tiap hari kan, tambahan doa ya kan. Nah itu di wiridnya jadi ratib tuh. Ratib apanya? Orang yang tertib mengamalkannya. Ratib, orang tertib. Jadi kalian tertib mengamalkannya setelah sholat, baca istighfar, baca ini, baca nanti doanya ada diawali dengan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, dan 3 kali dibaca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim, 3 kali terus sampai berapa tuh poin 15. Nah itu kalian amalkan. Itu bukan karangan saya, itu sudah ada doa-doa Rasul, kecuali beberapa terkait corona boleh diamalkan. Tapi kalau ada ini ilah hadrati roh, nah itu gak usah. Apakah keutamaan puasa tadi hanya pada saat puasa Ramadan atau di puasa yang lain? Iya, di puasa yang lain juga. Semua puasa keutamaan tadi, termasuk orang yang berpuasa ketika berjihad, ketika sedang corona, itu termasuk jihad juga. Ya, itu keutamaan semua tadi untuk secara umum. Nanti untuk puasa Ramadan ada keutamaan secara khususnya. Nah, lebih hebat lagi. Boleh kita merayakan Idul Fitri 2 sampai 2-nya? 2 sampai 2-nya. Sampai hari kedua maksudnya. Ya rayakan saja Idul Fitri kan. Tapi yang di resminya hari pertama. Hari keduanya masih ada suasana lebarannya, ya lebaran saja, bergembira lah. Dan apakah itikaf di masjid tapi malah banyak tidurnya, apakah boleh? Kalau cuma banyak tidur namanya numpang pindah tidur ke masjid, itu nggak boleh ya. Apakah Niatnya untuk ibadah. saat berpuasa batal puasanya? Nangis nggak batal. Kan terawih itu dihitungnya qiyamul lail, tapi nggak kebaca. Tarawih itu qiyamul lail, tapi tahajud lagi nggak boleh. Tahajud lagi, caranya jangan witir dulu. Setelah 8 rakaat nggak witir. Nanti pas bangun sholat lagi 22 atau 44 baru witir 3. Boleh. Ustaz, Ini pertanyaan dari Ebi. Dari ibunya Luna. Ibunya Luna. Luna mana? Oh Luna, ya tahu saya. Tadi lupa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana kalau anak yang belum balik puasa Ramadan sampai sebulan penuh, apakah pahalanya buat kedua orang tuanya? Mohon penjelasan dan terima kasih. Kalau anak belum balik puasa sebulan penuh, pahalanya itu orang tuanya, kayak ibunya, ya bagus juga anak soleh. Kalau dia sanggup, tapi jangan dipaksa kalau belum sanggup. Diajarin lebih kuat. Kalau bisa bagus. Ya, agak cepat. Dari apa? Riani. Bu Riani ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mengerjakan sholat tarawih di rumah 4-4-3, bisakah seperti itu dengan 1 kali tasyahud akhir atau bagaimana Ustaz? Sholat tarawih itu jumlah rakaat nggak ditentukan, caranya cuma 2. Genap, ujungnya ganjil. Jumlah rakaatnya bebas. Nabi pernah 13 rakaat, Nabi pernah 11, paling banyak 11 rakaat, pernah 17 rakaat, pernah 11 rakaat dengan 6 sekali salam, 5 sekali salam pernah. Jadi yang paling banyak, paling sering menurut hadis riwayat Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, Nabi itu 4 rakaat. La tasal an husnihinna wa turihinna. Jangan tanya betapa panjang dan bagusnya bacaan Nabi. Kemudian wasalla arba'an, salat lagi 4. La tasal an husnihinna wa turihinna. Jangan tanya bagaimana bagus dan panjangnya. Kemudian baru 3. Jadi itu yang paling banyak. Tapi kalau ada yang 23, memang Nabi juga. Pokoknya intinya salat tarawih, tahajud, apa lagi namanya? Qiyamul lail, salat genap, ujungnya ganjil. Berapapun jumlahnya. Ya. Kalau panjang waktunya, panjang pula rakaatnya. Panjang juga bacaannya. Kalau sekarang kan hanya terpisah jadi 2 saja, 2, 3 dan 11. Nah, kalau kalian ikut yang 2, 3, biasanya setiap rakaat ayatnya tidak terlalu panjang. Tapi kalau yang 11 ayatnya panjang-panjang. Tapi orang salah cari yang 11 ayatnya pendek-pendek. Coba misalnya ada 3 masjid. Masjid A 23 rakaat, bacaannya pendek, juz 30. Kemudian masjid B 11 rakaat, bacaannya panjang-panjang, setiap rakaat setengah juz.
Ada masjid C 11 rakaat juz 30. Mana yang paling rame? Anak Becky aja cari yang C. C kan yang cepat selesainya. Ya. Dari Umi Nasya. Uminya Nasya. Ustadz, Nasya. Ustadz, untuk janda tua punya anak 3 perempuan semua sudah menikah, zakatnya siapa yang tanggung? Kalau sudah menikah suaminya lah. Janda punya anak 3 sudah menikah, lah nggak janda lagi punya. Maka seluruh zakat dirinya dan anak-anaknya suaminya tanggung. Anak bawahnya ya suaminya, kalau tidak saudara ibunya, saudara lagi ibunya. Ya. Dari Mama Sada. Mama Sada. Pertanyaan kedua. Mimi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa diperbolehkan saat puasa mandi di siang hari, dan apa dapat membatalkan puasanya mandi biasa? Mandi di siang hari puasa di Ramadan boleh, tidak membatalkan puasa. Tidak juga sunnah, tidak juga makruh. Boleh saja. Nggak batal. Bagaimana kalau mandi kemudian baknya diisi es batu dulu 3 biji? Bahaya ya, jangan panas-panas minum dingin. Kayak gelas lagi panas kasih dingin pecah. Nanti tubuh kita juga bisa stroke. Ya, jangan lagi panas-panasnya mandi sangat dingin. Ya, bahaya sekali. Kayak gelas kalau kena dingin campur panas langsung pecah. Bahaya, bisa stroke. Ya. Jadi kalaupun mandi di siang hari kondisi panas itu jangan langsung biar dulu dari kepala. Siram dulu sampai paha 3 kali kanan kiri. Siram lagi 3 kali dari bahu, kepala nanti terakhir. Sudah tubuh menyesuaikan, baru kepala biar biur. Jangan langsung biar biur, lagi panas-panasnya langsung biar biur, bahaya, bisa stroke. Kalau etikanya bagusnya itu mandi basahin dari bawah dulu sampai lutut dulu 3 kali, sampai paha dulu 3 kali, dari bahu 3 kali. Baru nanti tubuh sudah agak menyesuaikan, baru kepala biar biur. Jangan langsung kepala biar biur. Ketika puasa Ramadan mimpi banjir, apakah batal? Tidak kalau nggak sengaja. Ini pertanyaan laki-laki berarti. Kan mimpi, maksudnya mimpi banjir itu kan mimpi basah. Yang membatalkan puasa, maaf, saya jelaskan dari fikih, keluar mani dengan sengaja batal puasanya. Dan itu pun dosa, wajib diqadha di hari lain. Ya, kalau nggak sengaja tidur mimpi nggak. Apakah mimpi banjir memang banjir beneran? Ya nggak batal. Lagi puasa banjir nggak batal. Mimpi apa cuma mimpi banjirnya nggak batal. Mimpi kebanjiran ya. Biasanya kan laki-laki mimpi banjir. Tadi kata Ustaz Nabi banyak gosok gigi saat puasa. Tapi di kitab fikih Abu Suja, as-siwaku mustahabun fi kulli halin illa ba'da zawali lis-sawaim. Ba'da zawal setelah zuhur. Ya, ini menurut Abu Suja ya. Tapi dalam hadis Nabi lebih banyak sikat gigi di waktu puasa. Ada hadis, ada kitab fikih. Ya, hadis dulu. Ceramah yang ada dalam surat tarawih itu termasuk hukum syarat atau apa? Bagaimana kalau melaksanakan sholat tarawih sendiri di rumah pada masa wabah ini? Ceramah di waktu tarawih bukan dari bagian sholat tarawih. Ceramah itu nuntut ilmu. Seperti sekarang kita habis asar ceramah nuntut ilmu. Habis zuhur ada khutbah ceramah nuntut ilmu. Nah, setelah tarawih sebelum witir ceramah itu nuntut ilmu. Nuntut ilmu waktunya bebas sah kapan saja, asal tidak mengganggu yang wajib. Nah, bagaimana selama corona ini kita di rumah melaksanakan tarawih? Ya memang sholat sunnah itu malah lebih baik di rumah. Tarawih itu sholat sunnah bukan wajib. Anehnya orang-orang kalau nggak ada corona ya, hari pertama menjelang penetapan berita namanya sidang isbat, ya sidang ibad itu
sorenya orang sudah pada ke masjid penuh semua, padahal itu kan sholat sunnah. Mestinya kalau sholat tarawih itu sunnah sebanyak itu orang yang sholat wajibnya lebih banyak lagi mestinya. Tapi anehnya orang mengejar yang sunnah, yang wajib malah tidak sepenuh itu. Salah kaprah. Malah memang sholat sunnah itu lebih utama di rumah. Ya itu ya. Tapi karena ada sunnah menghidupkan malam-malam Ramadan, maka kita lebih utamakan ke masjid karena mensyiarkan malam Ramadan itu dengan berjamaah di masjid. Sekarang lagi corona, ya di rumah berjamaah di rumah. Kalau di pesantren berjamaah di asrama, di sini. Tetap jaga social distancing. Setiap santri harus pakai masker. Ya, walaupun nanti Ramadan mulutnya bau, ingat Helmisek itu minyak kasturi. Kalau pakai masker lumayan. Mantul, mantap betul. Ya nggak apa-apa, wangi puasa itu jangan-jangan wangi orang puasa itu membunuh kuman dan bakteri dalam tubuhnya itu. Kata kuman dan bakteri, waduh mati semua aku bau. Ayo. Belum ada lagi. Gimana kalau niat buka tapi nggak jadi karena takut sama ayah, puasanya batal atau belum? Ya belum lah, kan belum diminum. Ya, takutnya itu kepada ayah karena Allah ya. Boleh nggak bayar fidyah pakai uang? Boleh nggak bayar fidyah pakai uang? Menurut mazhab Syafi'i nggak boleh. Fidyah hanya makanan. Fidyah sekali makan. 2 mud 2 kali ini. Ya 1,1 kilogram dibulatkan 1,5 kilogram. Kalau misalnya uang mau di uang boleh akad wakalah. Saya wakilkan uang ini belikan beras untuk fidyah saya. Namanya akad wakalah. Itu yang sering diakadkan kepada panitia zakat fitrah. Apakah boleh sholat lail di malam hari saat bulan Ramadan? Kalau sudah sholat tarawih boleh. Kalau sudah tarawih bangun jam 2:30 sholat lah. Namanya sholat tahajud. Tapi kalau sudah witir sholat genap saja. Kalau witirnya belum, sholatlah genap tutup dengan witir. Air mata masuk mulut kalau langsung diludahkan enggak, tapi kalau telan masuk batal. Oh, itu bagi yang dia nggak puasa, orang puasa dia makan sengaja manas-manasin, maka yang berpuasa semakin tambah pahalanya, yang manas-manasin berdosa. Apa beda antara puasa Daud, Yaumul Bid, Senin dan Kamis? Beda lah, puasa Daud selang-seling, sekali puasa seling enggak. Senin Kamis puasa Nabi Muhammad, puasa Yaumul Bid 13, 14, 15 tiap bulan. Jika orang berpuasa itu bisa memasukkan kita ke surga dan dijauhkan dari neraka. Lalu bagaimana dengan dosa-dosa kita di Ini pertanyaan enak banget ya. Ustaz, orang berpuasa memasukkan kita ke surga. Enak banget pertanyaannya. Orang berpuasa memasukkan kita ke surga. Ya, kita berpuasa akan masuk surga gitu dong. Masa orang lain berpuasa kita masuk surga? Jadi kita yang berpuasa akan ke surga, dijauhkan dari neraka sejauh-jauhnya. Bagaimana dengan dosa-dosa kita yang masa lalu tetap dihisabkan? Kalau puasa kita itu betul-betul diterima Allah, diampuni dosa yang lalu. Kecuali dosa terkait dengan manusia. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddamat min dzambi. Siapa yang berpuasa dengan dasar iman dan hanya mengharap Allah, maka diampuni semua dosa yang telah lalu. Kecuali dosa terkait manusia. Minta maaf dulu. Apakah wanita haid dapat beriktikaf di masjid? Apakah iktikaf harus di musola atau masjid? Orang haid tidak boleh berdiam di masjid. Iktikaf itu berdiam di masjid tidak boleh. Ya, Pak, kalau begitu kami tidak dapat ibadah iktikaf. Anda tidak iktikaf, itu sudah ibadah. Anda tidak sholat karena haid, itu juga ibadah. Anda tidak puasa karena haid, itu ibadah. Jadi termasuk ibadah meninggalkan larangan. Sebenarnya wanita paling enak tuh, nggak sholat, nggak puasa, dia dapat ibadah, dapat pahala. Jangan dianggap ibadah itu hanya menjalankan perintah. Tidak.
termasuk meninggalkan larangan itu pun ibadah. Kalian dilarang sholat saat haid lalu tidak sholat, itu ibadah. Justru kalau kalian haid sholat berdosa. Kenapa? Melanggar larangan. Paham? Enak jadi perempuan, nggak puasa dapat pahala, nggak sholat dapat pahala. Tapi kalau nggak sholat, tambah pahalanya nyapu halaman pesantren. Apakah ada doa akan memberi zakat atau menerima zakat? Prinsipnya itu di hati ya. Tapi kalau zakat diucapkan, supaya mereka tahu ini zakat, sehingga tahu untuk peruntukannya siapa. Kalau ini dan saya sumbangan apa? Nanti orang kasih aja kalau hibah. Padahal ini zakat, sebutkan ini zakat fitri saya, zakat putra, sebutkan. Nanti yang menerima disuruh mendoakan yang berzakat. Dari dalilnya surat At-Taubah. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Ambillah zakatnya. Nah itu, mensucikan mereka dan doakan yang berzakat. Doanya apa? Doanya kalau dalam hal itu Allahumma shalli 'alaihi wa 'ala amwalihi. Ya Allah, selamatkan dirinya dan hartanya. Dan ada juga yang dijaga oleh Imam Syafi'i, ajarakallah fima a'taita wa barakalaka fima abqaita. Semoga Allah memberikan pahala dari apa yang kau keluarkan dan memberkahi semua harta yang masih tersisa. Itu doa si penerima, bukan, itu doa si penerima zakat atau panitia zakat. Kalau perempuan yang berzakat, ajarokillah fima a'taiti wa barakalaki fima abqaiti. Lebih bagus doa di dalam hati atau dengan lisan? Kalau doa dikencangin, doa namanya doa itu terdengar oleh dirinya minimal. Ya, doa nggak ada dalam hati, hati tidak berkata-kata. Doa itu di lisan. Apa yang dimaksud dengan bersatu lebih awal itu lebih baik, tapi sunahnya di akhir? Dari mana lebih awal lebih baik? Sahur yang lebih baik itu berbuka puasa lebih awal lebih baik. Kalau sahur di akhir, maksudnya apa? Subuh jam 4:30, sahur itu jam 4. Aneh-aneh orang sekarang, subuh 4:30, sahur jam 2. Tidur dia lewat subuh. Supaya apa? Habis sahur kita nggak tidur lagi. Kenapa? Orang habis makan tidur, nanti subuhnya kelewatan. Kalau kalian sahur jam 4, selesainya jam 4:25, azan jam 4:30, langsung sholat subuh, nggak sempat tidur. Tapi yang kurang menjaga kadang-kadang lagi subuh tidurnya, pagi sholat. Fidyah itu ini gimana? Tulisannya tuh kesini. Fidyah itu 1,5 kilo atau 2,5 kilo. Fidyah itu 1,1 kilo. 2 mud orang Arab. 2 mud itu nih, 2 genggaman 2 tangan. 1, 2. Ternyata ditimbang 1,1 kilo. Nah, supaya tidak meragukan, dibulatkan 1,5 kilo. Itu fidyah. Kalau zakat fitrah 2,5 kilo. Beda ukurannya. Kalau berenang, batal puasa? Tidak, berenang tidak batal puasa kecuali ketika itu menyelam sambil minum air, maka batal. Apakah boleh zakat langsung diberikan kepada yang membutuhkan tanpa lewat amal? Boleh, kalau kita tahu memang dia miskin dan fakir, boleh langsung ke orangnya. Kalau nggak tahu, minta bantuan amin. Akad wakalah, saya wakilkan zakat saya kepada amin untuk diberikan pada fakir miskin. Gimana kalau ada seorang tinggal sendiri di rumah saat pengen sholat id jamaah lewat live streaming sholat id di HP? Lewat streaming itu masih terancam karena syarat berjamaah itu terdengar dan terlihat. Tahu-tahu HP-nya error, ya kan? Atau dari masjidnya itu mati lampunya atau mic-nya, itu resikonya masih banyak. Maka live streaming itu belum stabil, maka jangan dulu. Memang hukumnya Dan itu tidak boleh berjamaah jarak jauh. Yang membolehkan berjamaah jarak jauh itu maksimal 100 meter. Nah sekarang live streaming masjid Istiqlal, dia harus berapa ribu meter, nggak bisa lah. Yang boleh jauh itu maksimal 100 meter imamnya. Memang hukumnya sikat gigi pakai odol apa? Apakah sikat Kalau pakai odol itu berbahaya, ada rasa.
Apalagi ada min-minnya itu ya. Itu kalau min sampai ke tenggorokan dan terasa itu batal. Karena itu kalau minnya itu tidak sampai tenggorokan bisa saja, tapi makruh. Kalau dia kiaskan dengan dalil boleh dan mencicipi makanan, itu kan kalau mencicipinya di lidah saja, dibuang di ludah, di lidah. Kalau sudah lewat sini, batal. Orang cicip makanan boleh kan? Kalau puasa cicip makanan langsung di ujung lidah dibuang karena indera perasa di ujung lidah. Tapi saya mau cicip makanan di pangkal lidah, dalam, itu sudah batal. Sama, sikat gigi kalau sampai batal dia. Tapi kalau dia di ujung lidah masih bisa. Makanya memisahkan ujung lidah pangkal lidah itu bisa nggak dengan itu. Yang kedua, kalau ada rasa itu bisa makruh. Makruh mendekati batal kalau tertelan. Ustaz, kalau tarawih yang 11 rakaat pas silsilah pakai nama 4 khalifah. Lalu bagaimana kalau tarawih yang 24 rakaat? Apakah memakai 4 khalifah? Itu nggak ada urusan pakai nama 4 khalifah atau tidak. Setiap selisih salam zikir doa. Setiap salam zikir doa. Ya. Jadi kalau menyebut Khalifah Al-Khalifatul Ula Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, itu kan penanda orang ini sudah 2 khalifah berarti 8 rakaat. Ini sudah gitu aja itu. Itu ajaran untuk ngajarin nama-nama khalifah. Dan itu fakta memang khalifah dulu telah melaksanakan sholat tarawih berjamaah di semua kekhalifahan itu. Dan sampai seterusnya Khalifah Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, menandakan bahwa dulu kita berpuasa ini mengikut khalifah. Khalifah itu satu, sehingga nanti menentukan puasa itu seluruhnya sama. Pastinya ditentukan oleh khalifah. Tapi karena sudah sistem yang nggak ada, maka menentukan puasa negara masing-masing sehingga berbeda-beda. Katanya semua nabi puasa, tapi puasanya kayak gimana? Beda-beda. Nabi Adam puasa di 10 Asyura, di hari Asyura. Nabi Musa, semua nabi di 10 Asyura, ya, 10 Muharram. Pada intinya ya, dan ada yang hari tambahan yang beda-beda. Kalau misalnya untuk bayar fidyah sesuatu yang katanya sering makan atau suka, namun pakai mesin nggak suka, ya terserah dia. Kalau nggak suka dia jual. Boleh nggak dijual fidyah? Boleh. Ini fakir, tapi penerima bukan pemberi. Ini fidyah dikasih ke fakir miskin. Dia nggak suka yang enak-enak. Saya biasanya berasnya ekonomis kok premium. Ya nggak apa-apa, kita kasih saja. Kalau dia mau cari yang ekonomis, dia jual premium, dapat selisih harga, nggak apa-apa. Ustaz, ada orang ingin dikasih hewan peliharaan, tapi syaratnya puasa Ramadan, apakah dosa? Kalau syarat itu hanya untuk pengajaran boleh, tapi kalau itu wajib puasa nggak boleh. Meletakkan hukum pada yang mubah itu tidak boleh. Ustaz, kalau orang mencuri, apakah puasanya batal? Ya itu termasuk dosa besar ya. Puasanya adalah amal lain, mencurinya dosa lain. Dia tetap sah puasanya tapi dipotong tangannya. Apakah kalau kita bertaubat, apakah seluruh dosa kita dihapuskan? Bertaubat dengan apa? Ya Allah, saya bertobat dari semua dosa. Kalau itu maka semua diampuni. Ya Allah, saya bertobat dari minum narkoba, maka hanya itu diampuni. Jadi bertaubat sesuai dengan taubatnya. Kalau semua, maka semua Allah ampuni. Belum ada. Baik, demikianlah. Baik, inilah yang kita sampaikan ya Bapak Ibu di rumah dan anak sekalian terkait puasa. Pertanyaan banyak kita jawab secara ringkas, namun bisa dijabarkan sedikit-sedikit. Mudah-mudahan berfaedah dan bermanfaat, menambah ilmu dan wawasan, tinggal kita mengamalkan. Kami umumkan bahwa Pondok Pesantren Tahfiz Baitul Qur'ani juga menyalurkan zakat fitrah. Dan paling utama juga yang ingin membantu para santri untuk sahur dan buka puasa, silakan request. Ya, mudah-mudahan hari pertama sudah ada untuk sahur dan buka puasa. Ya, mau zakat, pasti semua zakat kan? Berasnya beli di mana? Belilah berasnya di Bait Qur'ani Mart. Karena itu ya membantu pondok pesantren. Anda belanja sambil beramal. Tidak beli di Begiman, Anda beli beras juga kan? Untuk sehari-hari, apalagi untuk zakat fitrah. Nah, kalau belinya ke Alfamart atau beli ke mart-mart yang lain, untungnya untuk mereka. Ya, mereka itu yang iya. Tapi kalau beli ke pedagang muslim terserah mau ke Begiman atau yang lain, maka
insya Allah kelebihan mereka akan bersedekah, mereka akan berzakat, itu kan bedanya. Demikian kami siapkan semua, ya silakan belanja diantar alamat dengan ongkir sesuai dengan online ongkos kirim itu, ya. Atau ada yang mau melebihkan silakan. Kami sudah siapkan paket-paket untuk zakat fitrah 5 kilo itu 2 muzaki. 5 kilo 2 muzaki. Terserah mau dikasih ke 1 orang atau 2 orang penerima, mustahil. Tinggal dibedakan aja di 2,5 atau gimana. Kalau di anggota keluarganya ayah ibu dan 4 anak berarti 6. Berarti 6 itu 5 kilo kali 3. Ya berarti 15 kilo. Silakan request dari sekarang, ya mudah-mudahan berkah. Jadi kita tetap beribadah sekaligus membantu kita. Karena kalau pondok ini selalu mengharapkan donatur juga sudah kewalahan. Maka pondok harus punya bisnis sendiri di tengah krisis ini. Doakan kami terus, semoga bisa tetap eksis dan sehat selalu. Mohon maaf yang sebesarnya dan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Kita akhiri pengajian ini dengan doa kafaratul majelis, diawali dengan istighfar billahi. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.